Good morning students. In previous class we have to discuss about till page number 52 stress. Then today let us start the next topic, strain. So already you know that stress and strain. The stress is denoted by the letter is sigma and strain is denoted by the letter is epsilon. This is epsilon, this is sigma. First we have to discuss about what do you mean by strain. So strain is classified in three types: longitudinal strain, shearing strain and volume strain. First of all, what do you mean by strain? So strain வந்து அழுத்தம் இல்லைங்களா. ஸோ எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை பொறுத்து, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 kg தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து தாங்கும் அப்படின்னா நம்ம அந்த 50க்கு பதிலாக 150 கிராம் போட்டோம், கிலோ போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயின் வந்து அதிகம் இல்லைங்களா. ஸோ சேம் கான்செப்ட். The strain measures how much an object is stretched and deformed when the force is applied. If you applied any force to the object, we have to apply one external force, external energy இல்லைங்களா. இப்போ எக்ஸ்டர்னல் நம்ம கொடுக்கும்போது the strain measures the degree of deformation. ஸோ இந்த strain பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஒரு ராட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு ராட் எடுத்தோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் த ராட். ஸோ த லென்த் ஆஃப் த ராட் இஸ் L அண்ட் ஸ்ட்ரெச் இதோடைய நியூ லென்த் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா. அப்போ ஒரு ராட் எடுக்கும்போது அதனுடைய இனிஷியல் லெவல் இருக்கும், ஃபைனல் லெவல் இருக்கும். ஸோ டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த ராட் இஸ் கேபிட்டல் L. அப்போ இதோடைய சேஞ்சஸ், அப்போ அந்த ராடுடைய சேஞ்சஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அதனுடைய ஃபைனல் வரைக்கும் எவ்வளவு சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத மெஷர் பண்ண we have to analyze del L. So we have to use the formula. What is the formula? Epsilon is equal to del L by L. Can you understand? Yes. So epsilon, the strain is denoted by the letter is epsilon. What is epsilon? Del L by L. Del L is the changing size and L is the original size. So epsilon means strain. The strain has a dimensionless quantity and L is the length of the rod and del L is the new length. We have to calculate the new length. If you calculate the strain using this formula, epsilon is equal to del L by L. And one important one more question, the strain is denoted by the symbol as epsilon. This epsilon has the no dimensional quantity. Can you understand? Yes. This strain is classified in three types. So first one is three types of stress. First one is the tensile. So already நம்ம stressல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, tensile stress and compressive stress. The same concept, tensile strain and compressive strain. So tensile strain இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the length will be increased. ஸோ அதனுடைய வெயிட் போடப்படும். ஸ்ட்ரெயின் அதிகமாகும் போது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வெயிட் என்ன செய்யும், கூடிட்டே வரும். அப்போ length will be increased. So we have to calculate the natural length. So this is called the tensile strain. This is the stress. Strain means length will be increased. The next compressive stress. Compressive stress நம்ம என்ன சொல்லுவோம், equal and opposite force. சேம் கான்செப்ட். இதுல கம்ப்ரஸிங் அழுத்தம் சுருக்குறோம் இல்லைங்களா. இப்ப சுருங்கும் போது அதனுடைய லென்த் என்ன செய்யும், கம்மியாகும். அப்ப லென்த் கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது அந்த லென்த் வந்து என்ன செய்யும், குறையும். இதுதான் ஸ்ட்ரெயின். ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஸ்ட்ரெயினையும் கம்பேர் பண்ணும்போது டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லும்போது length will be increased and compressive strain means the length will be decreased. So this is the concept. Next, first we have to analyze first type. There are the three types in the strain. The first type is longitudinal strain. So what do you mean by longitudinal strain? So let us consider one rod. This is the rod
The length of the rod is L. This rod is pulled by equal and opposite force. Equal and opposite forces. So we have to apply the force. The object la நம்ம ஒரு external ஒரு force கொடுக்கும்போது equal and opposite forces இருக்கும். So we have to calculate longitudinal strain. If you calculate the longitudinal strain, we have to use this formula. So L is the rod of the length. So longitudinal strain means equal and opposite. Then what do you mean by epsilon L? Because strain is denoted by the letter is epsilon and length is the L. So epsilon L is equal to del L by L. So what do you mean by del L? Increase in length of the rod. The rod la நம்ம ஒரு weight வந்து fix பண்ணும்போது அந்த rod அதனுடைய length என்ன செய்யுது அதிகமாகிட்டே போகும். அப்ப அத வந்து நம்ம என்ன லெட்டர் டிஃபைன் பண்ணோம்னா increasing length we have to use the del L and L. The capital L is the original or natural length of the rod. The rod உடைய original length தான் இந்த L. Can you understand? இதுதான் longitudinal strain அப்படின்னு சொல்லுவோம். So longitudinal strain ல first we have to know what do you mean by epsilon L. Epsilon is strain, L is the length. If you calculate the longitudinal strain using this formula del L by L. Del L means increasing in length of the rod and capital L is the original and natural length of the rod. And longitudinal strain is consist of the two types of strain. So one is the tensile strain and second one is the compressive strain. So what do you mean by tensile strain? Means the length will be increased. Tensile strain means length will be increased. And compressive strain means length will be decreased. Because we have to apply some amount of the force. எதுல நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ல ஃபோர்ஸோட அளவை கூட்டும்போது அதனுடைய ஆப்ஜெக்ட் என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் கூடுது. ஸ்ட்ரெயின் கூட கூட என்ன செய்யும்னா அது எலாபரேட் ஆகும். எலாபரேட் ஆகும்போது இப்போ ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுக்க என்ன செய்யும் அப்படின்னா அதிகமாகும். அப்போ அதோடைய லென்த் என்ன செய்யும்? இந்த லென்த் ஆஃப் த ராட் வந்து அதிகமாகும். கம்ப்ரஸ்ன்னு சொல்லும்போது சுருங்குது. திருப்பி என்ன பண்ணுது? அந்த வெயிட்டை வந்து எடுக்கிறோம். ஸோ ஒரு வெயிட்டை ஹேங் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு வெயிட்டை ஆட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன செய்யும்? எலாங்கேட் ஆகும் இல்லைங்களா? அப்போ அதோடைய லென்த் என்ன செய்யும்? அதிகமாகும். திருப்பி அந்த வெயிட்டை நம்ம அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் போட்ட வெயிட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன செய்யும்? அதோடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். அப்போ அதோடைய லென்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுருங்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டென்சைல் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெயின். This is the first type and second type is shearing strain. So what do you mean by shearing strain? Shearing na சறுக்கலானது அப்படின்னு சொல்லுவோம். சறுக்கலான பகுதியை தான் வந்து shearing strain அப்படின்னு சொல்லுவோம். First look at this diagram. So this is the shearing strain. Let us consider one cuboid. This is the cuboid. So let us apply the one type of the force. The force is tangential force. So A, B, C, D is the cuboid. First we have to apply one type of the force F. Then the height of the cuboid is H. The angle is theta and distance is X and this is the distance of the force is X. So இந்த பகுதியில் இந்த ஒரு கியூபாய்டில் இந்த ஷியரிங் ஃபோர்ஸுங்கிறது இந்த சர்க்கிளான இந்த ஆங்கிளையும் இந்த ஆங்கிளையும் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஷியரிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த கியூபாய்டில் நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸு. ஸோ இதில் நம்ம கொடுக்கும்போது எந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து கொடுக்குறோம். அப்போ இந்த கியூபாய்டில் வந்து ஷியரிங் ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்கணும்னா நம்ம எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்? ஸோ ஷியரிங் ஸ்ட்ரெயின் denoted by the letter is epsilon S is equal to A dash. A dashங்கிறது first. நம்ம shearing strain கண்டுபிடிக்கிறது இந்த first triangle A dash B. So first we have to take A dash. அப்ப இதுல நீங்க வந்து ஆங்கிளோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். என்ன பண்ணலாம்? A dash by BA. ஓகேயா? அப்ப இதோட டிஸ்டன்ஸ் A dash ஓட டிஸ்டன்ஸ் என்னது? X இல்லைங்களா?
அடுத்து b and a யோட டிஸ்டன்ஸ் என்னது h. அப்ப நம்ம எப்படி எழுதலாம் x by h. so a dash so angle நம்ம first எந்த angle என்ன எழுதுறோம் அப்படினா a b a dash. இதுல a dash is x and a and b is h. so we have to write a dash by b a is equal to x. a dash உடைய distance என்னதுப்பா x. b a யோட distance என்னது h. so x by h. so we have to calculate tan theta. can you understand? yes. அப்ப இது ஒரு shearing ஒரு cuboidல shearing strain கண்டுபிடிக்கணும்னா by using this formula. so epsilon s is equal to a dash by b a is equal to x by h is equal to tan theta. but tan theta approximate வந்து எப்படி theta ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் by using this term x by h. so epsilon s equal to x by h is equal to theta. so theta is the angle of shearing strain. can you understand? this is the second type. and third type is volume strain. volume means பருமன் இல்லைங்களா? so first we have to calculate the volume strain. so if you take any one object, we have to apply some type of the force. so இதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா volume. so volume is denoted by the letter is V. then shearing strain means epsilon s and longitudinal strain means epsilon L. okay, so longitudinal strain is denoted by epsilon L and shearing strain denoted by epsilon s and volume strain is denoted by V. so strain வந்து நம்ம என்ன லெட்டா டிபெண்ட் பண்ணுவோம் epsilon. so volume is denoted by V. so epsilon V is equal to del V by V and V is the original volume of the body before stress. நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரிஜினல் வால்யூம் தான் கேபிட்டல் V. நம்ம அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன செய்யும் அது மாறும். அப்ப V plus del Vங்கிறது சேஞ்ச் இன் வால்யூம் டியூ டு த ஸ்ட்ரெஸ். அப்ப ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தோம்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி உள்ள வால்யூம் தான் ஒரிஜினல் வால்யூம். அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யும் அதோட பொசிஷன் மாறும். இப்போ ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நார்மலா வெயிட் ஆட் பண்ணாம நார்மலா இருக்கும்போது அதோட ஒரிஜினல் வால்யூம் ஒரிஜினல் லென்த் கண்டுபிடிப்போம். வெயிட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது லென்த் இன்க்ரீஸ்ட் ஆகும். அப்ப அந்த லென்த் எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடியுது அதோட சேஞ்சஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதே கான்செப்ட் தான் அதோட வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ஒரிஜினல் வால்யூம் என்ன. இப்போ V plus del V னா change in volume due to the stress. Can you understand? Yes. So first in this class we have to discuss about what do you mean by strain. Then the strain is considered three types. The first one is the longitudinal strain and second one is the shearing strain and third one is the volume strain. So longitudinal strain means we have to use this formula and shearing strain means we have to use these terms and volume strain we have to analyze these terms. Can you understand? Yes. Then next we have to see one important detailed question, Hooke's law. Hooke's law is the important 5-mark question. So what do you mean by Hooke's law? Hooke's law அப்படினு சொன்னாவே நமக்கு எது ஞாபகம் வரணுமா sigma proportional epsilon. that means stress. The stress is denoted by the letter is sigma. Strain is denoted by the letter is epsilon. So stress is proportional to the strain in the elastic limit. இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா elastic limit அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா first you look at this diagram. so இது ஒரு stand. இந்த ஸ்டாண்ட்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை நம்ம ஹேங் பண்ணிருக்கோம். இந்த ஸ்ப்ரிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன செய்யும் எலாஸ்டிக் டைப். என்ன செய்யும் நம்ம வெயிட்ட போட்டோம்னா என்ன செய்யும் எலாபரேட் ஆகும், இல்லாட்டினா என்ன பண்ணும் கம்ப்ரெஸ்ட் ஆயிரும். இது ரெண்டு ப்ராசஸ் தான் இந்த ஸ்ப்ரிங்ல நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ். அப்ப இதுல வந்து என்ன பண்றோம்னா ஒரு வெயிட் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது எப்படி எல்லாம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் வந்து எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் எப்போ கொடுக்குறோம் ஸ்ட்ரெயின் எப்போ கொடுக்குறோம் அதை பொறுத்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் எப்படி மாறுதுங்கிறத இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வழியா நம்ம என்ன செய்யறோம் ப்ரூஃப் பண்றோம். திஸ் இஸ் an important 5-mark question. The first look at this diagram.
Let us consider one strand. The Hooke's law. What is the Hooke's law? Hooke's law ன்னு சொன்னாவே the strains produced to the body is directly proportional to the stress. That means stress is directly proportional to the strain. So this is called Hooke's law. Then next one experiment, simple spring balance. இது 11th standardல practicalல செய்வீங்க spring balance. So first பாருங்க, ஒரு thin straight wire எடுக்கிறோம். சரிங்களா? ஒரு thin straight wire. So அந்த வயர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோட length வந்து capital L. நெக்ஸ்ட் அதோட ஏரியா வந்து cross section ஏரியா வந்து A ன்னு சொல்லுவோம். Then next இதுல என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா the spring. Then next இது வந்து pointer. இது வந்து பாயிண்டர். அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த வெயிட் எங்க நிக்குதோ அந்த இடத்துல அந்த பாயிண்டர் வந்து என்ன செய்யும், நமக்கு வேல்யூஸ் காமிக்கும். அடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா பேன். இந்த வெயிட்டை சுத்தி இருக்குது தான் பேன். இது உள்ள இருக்குது என்ன அப்படின்னா வெயிட். The pan and the pointer are attached at the free end of the wire. இந்த வயர்ல ஒரு பேனும் அதோட பாயிண்டர் என்ன பண்ணிருக்கோம், அட்டாச் பண்ணிருக்கோம். So this extensions of the wire is measured using a vernier scale. This is the vernier scale. Then next we have to apply force. If you apply the force என்னது, ஒரு weight நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய weight தான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய force. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், இந்த ஸ்ப்ரிங் இருக்கு, இது வந்து பாயிண்டர். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கொக்கி இருக்கும். அதில் என்ன பண்றோம், இந்த வெயிட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதுல ஹேங் பண்றோம். வெயிட் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன செய்யணும்னா எலாங்கேட் ஆகும், நீளும் இல்லைங்களா. இப்போ எலாங்கேஷன் produced on the wire is del L. அப்ப என்ன செய்யுது, சேஞ்சஸ் இருக்கு. அப்ப வெயிட் ஆட் பண்ணும்போது இது மாறுது இல்லைங்களா. அப்ப சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், del L. அப்ப இந்த டோட்டல் இதோடைய ஸ்ட்ரென்த்தோடைய ஒரிஜினல் லென்த்ங்கிறது இது ஒரிஜினல் லென்த், இது வந்து சேஞ்ச். சரிங்களா. அப்ப இதோட ஒரிஜினல் லென்த் கேபிட்டல் எல்னு சொல்லுவோம், அதனுடைய சேஞ்சஸ் வந்து del L அப்படின்னு சொல்லுவோம். Can you understand? Yes. So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு வெயிட்டை வந்து ஆட் பண்ணும்போது அதோட ஸ்ட்ரெயின் என்ன செய்து கூடும்போது அதோட லென்த் will be elongated. லென்த் வந்து லிபரேட் ஆகும், எலாங்கேட் ஆகிட்டு திருப்பி என்ன பண்றோம், ஆட் பண்ண வெயிட்டை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது என்ன செய்யுது, சுருங்கிருது. So this is the one experiment, spring balance. Then next இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ்ல 5 kg, 50 kg, 100 kg, 100 gram, then 150, 120, 200 அப்படின்னு ஒவ்வொரு கிராம் வெயிட் இருக்கும். இப்போ ஒவ்வொரு வெயிட்டை ஆட் பண்ண என்ன செய்யணும்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 50 கிராம் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த அலுமினியம் பாயிண்டர் எந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேர நிக்குதோ அதை நம்ம ரீடிங்ஸா கன்சிடர் பண்ணணும். இப்போ 50 கிராம் ஆட் பண்ணிட்டேன்னா அங்க என்ன ரீடிங்ஸ் வருதோ அதை நோட் பண்ணிக்கணும். அடுத்து 100 கிராம்ஸ் இதுல போடணும். அடுத்து 150 கிராம்ஸ் ஒன்னு ஆட் பண்ண என்ன பண்ணணும், இதோட ரீடிங்ஸை வந்து எடுக்கணும். அப்போ இது ஒரு வேல்யூவை நம்ம எழுதிக்குவோமா. அடுத்து நம்ம எப்படியெல்லாம் ஆட் பண்ணமோ அந்த வெயிட் எல்லாம் ஒன்று என்ன பண்ணுவோம், ரிமூவ் பண்ணும்போது அதனுடைய ஸ்கேல் இந்த பாயிண்டர் எங்க நிக்குதுன்னு பார்க்கணும். ரிமூவ் பண்ணும்போது அதனுடைய வேல்யூஸை தனியாக மெஷர் பண்ணணும். இதுதான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். தென் நெக்ஸ்ட் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்லோப் வரைய போறோம். பாருங்க, இதுல எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல என்ன எடுத்திருக்கோம்னா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃபோர்ஸ், அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன். வெயிட் ஆட் பண்ணும்போது அது மாறும் இல்லையா, அந்த சேஞ்சஸை வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்ல வச்சிருக்கோம், ஃபோர்ஸை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வச்சிருக்கோம். இப்போ இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்லோப் வரைவோம். இதுதான் அதோடைய ஸ்லோப். So the graph is plotted using F on the x-axis and F on the x-axis and del L is the y-axis. So next we have to calculate the slope. இப்போ ஸ்லோப்னு சொல்லும்போது இதில் நமக்கு அந்த வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஸ்லோப் கிடைக்கும். So we have to use, இப்போ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ del L is equal to slope F. நம்ம அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ். இதை என்ன பண்ணணும், மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடட் பை வால்யூம். இதை என்ன பண்றோம், அதனுடைய வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏரியா இன்டு லென்த். இதுதான் அதனுடைய ஃபார்முலா. சரிங்களா, வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்டு லென்த். இப்போ நமக்கு எஃப் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாமா, கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ ஏ இன்டு எல் இல்லைங்களா. அப்போ ஏஎல்
இதை வந்து என்ன பண்றோம் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடட் பை வால்யூம்னால என்ன பண்றோம் டிவைட் பண்றோம். டிவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர்ஸ். ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரெஸ்னா நமக்கு தெரியும் ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியா. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைங்களா ஸ்ட்ரெஸ். அப்ப ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது என்னது அது அதோடைய ஒரிஜினல் லென்த்தும் சேஞ்ச் ஆன லென்த்தும். இது ஸ்ட்ரெஸ் இது வந்து ஸ்ட்ரெயின். இது தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் டேர்ம்ஸ்ல இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன. ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியா, ஸ்ட்ரெயினுங்கிறது டெல் எல் பை எல். இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம இதில் எடுக்கணும். இதிலே வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயின் அந்த வால்யூமோட ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன ஃபார்முலானா டெல் வி பை வி. இது எல்லாமே ப்ரீவியஸாக உள்ளதுலேருந்து ப்ரீவியஸ் சாப்டரில் இருக்கும். அதில் அந்த லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் இருக்கும். அதோட ஃபார்முலாஸை தான் தனியாக எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியணுங்கிறதுக்காக. ஸோ வால்யூம் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் வி பை வி. அப்போ what do you mean by sigma? Sigma is the stress and epsilon is the strain. So stress is the force by area. Formula for the stress is force by area and strain oda formula del L by L. அப்ப ஆல்ரெடி நம்ம ஹூக்ஸ் லா என்ன சொல்லியிருக்கோம் stress is directly proportional to the strain. அதுதான் என்னது ஹூக்ஸ் லா. The sigma directly proportional to the epsilon. So sigma means stress. Stress na force by area and epsilon means strain. Strain na del L by L. So stress is directly proportional to the del L by L. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா இதோட வேல்யூ என்னதுப்பா இது வந்து சிக்மா இது வந்து எப்சிலான். அப்ப இந்த பிளேஸ்க்கு பதிலா சிக்மான்னு போடலாம், இந்த பிளேஸ்க்கு பதிலா எப்சிலான் போடலாம். So sigma is directly proportional to the epsilon. So stress is proportional to the strain in the elastic limit. Can you understand? Yes, இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஹூக்ஸ் லா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன இருக்குங்கிறத சொல்றோம். ஹூக்ஸ் லாங்கிறது ஸ்ட்ரெயின் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி ஸ்ட்ரெயின். தென் இதில் ரீடிங்ஸ் எடுத்ததை வச்சு ஒரு கிராஃப் போடுறோம். அந்த கிராஃபை எதை பேஸ் பண்ணி போறோம்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்முலா ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி ஸ்ட்ரெயின் இன் த எலாஸ்டிக் லிமிட். இதில் இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது என்ன அப்படின்னா அதோடைய எலாஸ்டிக் லிமிட். இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு டயக்ராம் இருக்கு பாருங்க. ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் ப்ரொஃபைல் கர்வ் இருக்குல்லப்பா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க the strain we have to take x axis and stress is the y axis. Okay, strain along the x axis and stress along the y axis. So first we have to analyze. இந்த கிராஃப்ல இதனுடைய டயக்ராம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் ஆகிருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, திருப்பி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆகி திருப்பி என்ன பண்ணிருக்கு டிகிரீஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் எப்படி அதோடைய வேரியேஷன் இருக்குங்கிறத பார்க்க போறோம் சரிங்களா. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல என்ன எடுத்திருக்கோம் ஸ்ட்ரெயின், ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்திருக்கோம். அடுத்து பாருங்க இதுல ஒவ்வொரு போர்ஷன் வரும். ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன்ங்கிறது என்னன்னா ஓஏ. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஓ அண்ட் ஏ. இந்த ஓவுக்கு ஏக்கு உள்ளதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இன் திஸ் ரீஜியன் ஃபர்ஸ்ட் ரீஜியன் இஸ் ஓஏ. In this region stress is very small. First நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கிறோம். அப்ப ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணோம் போக போக தான் அது என்ன செய்யும் அதிகமாகும். அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா கொடுக்கும்போது இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன செய்யும் கம்மியா தான் ஆகும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரீஜியன்ல OA ரீஜியன் எடுத்தோம்னா the stress is very small and stress is proportional to the strain. அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயினுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும். அப்படின்னா ஹூக்ஸ் லாவை என்ன செய்ய முடியும் நம்மளால வேல்யூ பண்ண முடியும். ஹூக்ஸ் லா என்னது சிக்மா ப்ரொபோர்ஷனல் எப்சிலான். அப்ப இந்த ஹூக்ஸ் லாவை நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் வேலிட் பண்ண முடியும். அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஏங்கிறது தான் நம்ம என்ன செய்வோம் லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். The point A is the limit of proportionality. Already we know that first region is OA. This first region the stress is very small and first OA is the this OA is the OA is the stress very small and stress is proportional to the strain. A is the limit of proportionality. A வந்து A limit of proportionality ன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா சப்போஸ் இந்த A வந்து நம்ம proportionality ன்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த ஹூக்ஸ் லாவை நம்மளால வெரிஃபை பண்ண முடியாது வேலிட் பண்ண முடியாது.
அட் த சேம் டைம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து இது ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கிறதுனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரீஜியனை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுதக்கூடிய ரீஜியன் OA வந்து யங்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் த வயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுதான் யங்ஸ் மாடுலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நல்லா பாருங்க, இந்த ஒவ்வொரு கர்வ்லையும் வந்து யங்கர் எல்டர்ன்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் இங்கே தான் தொடங்குது. அப்போ இவங்க தான் யாரு? யங்கர். போக போக அவங்க எல்டர் ஆயிடுவாங்க. இப்போ ஒரு பேபி வந்து க்ரோத் ஆகும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜை கடந்து தான் என்ன செய்யும், அது க்ரோத் ஆகும். அது போல தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யுது, ஃபர்ஸ்ட் யங்கரா இருக்கு. அப்போ யங்கர், அப்போ அதனால OA ரீஜியனை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா யங்கர். அதனால அது என்ன சொல்றோம், யங்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் தி வயர். இது ஒன்றுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக சொல்லியிருக்கேன். செகண்ட் போர்ஷன் எடுக்கிறோம். செகண்ட் போர்ஷன் இஸ் O and B. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரீஜன் என்ன சொல்லியிருக்கோம், இது யங்கர். அப்போ OBன்னு சொல்லும்போது இதில் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? த ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி இன்க்ரீஸ்டு. அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமாகும். ஆனால் என்ன செய்யும், அந்த ஸ்ட்ரெயின் என்ன செய்யும், ஸ்ட்ரெயின் இருக்குமா? இருக்காது. அது அதை விட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்ததை விட ஸ்ட்ரெயின் என்ன செய்யும், குறைஞ்சிரும். ஆனால் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க அதிகமாகும். அப்போ இதில் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் பியை வந்து ஈல்டு பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த ஈல்டு பாயிண்ட்னா அதுலேருந்து அது என்ன செய்யுது, வாங்கிக்கிறது. அதனால ஈல்டு பாயிண்ட். அதனால ஓஏபிங்கிறது OAB, இது மூணு சேர்ந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ். அடுத்து பாருங்க, தேர்ட் போர்ஷன் BC. இந்த பியையும் சியையும் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் என்ன செய்யும், ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமாகும். ஆனால் அந்த வயர் வந்து என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஒரிஜினல் லென்த்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யும்னா அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்காது. நம்ம இனிஷியலாக கொடுத்தது வந்து என்ன செய்யாது, இருக்காது. இருக்க கூடிக்கிட்டே வரும். அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட். வயர் வில் நாட் ரீஅகைன் இட்ஸ் த ஒரிஜினல் லென்த். திருப்பி என்ன ஆகாது, ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வராது. எப்போ? ஆஃப்டர் ரிமூவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ஃபோர்ஸ். நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன செய்யாது அப்படின்னா அதனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வராது. திஸ் இஸ் த தேர்ட் போர்ஷன். அண்ட் ஃபோர்த் போர்ஷன் இஸ் த CD. இப்போ CD இஸ் த லாஸ்ட் போர்ஷன். ஸோ இஃப் இதில் என்ன பண்ணுவோம், ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி இன்க்ரீஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரீஜன் பாருங்க OA, அதை விட என்ன செய்யுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இல்லையா? அப்போ லாஸ்ட் ரீஜியன்ல இருக்க என்ன செய்யுது, அதிகமாகுது. இப்போ அதிகமாகும் போது CDயோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அதிகமாகும், ஸ்ட்ரெயினும் அதிகமாகும். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட். அண்ட் இதில் வந்து பாயிண்ட் நம்ம எந்த பாயிண்ட் எடுப்போம் அப்படின்னா ஈங்கிற பாயிண்ட். சரிங்களா? ஈங்கிற பாயிண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அட் த சேம் டைம் பாயிண்ட் D வந்து ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாயிண்ட் ஏன் ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட்னு சொல்லும்போது ஸோ எல்லாமே ஒரே டைரக்ஷனில் போகும்போது இங்கே மட்டும் பெண்ட் ஆயிருது கர்வ். அப்போ இங்கே தான் பெண்ட் ஆகுறதுனால இந்த டேர்ம் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ த பாயிண்ட் D இஸ் டினோட்டட் த ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட். ஸோ இப்போ BCDE இந்த ரீஜனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் என்ன சொல்றோம்னா பிளாஸ்டிக் பிஹேவியர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஆஃப் த வயர். இப்போ இந்த ரீஜனை தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு மெட்டீரியல் ஆஃப் த வயர் அப்படின்னு சொல்றோம். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் OA is the இந்த OAங்கிறது proportionality limit and B is the elastic limit and D is the stretch point. அது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் D வந்து B வந்து yield point அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த D வந்து fracture point அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேயா? தென் OBங்கிறது ஒரு எலாஸ்டிக். OBங்கிறது எலாஸ்டிக். அப்போ டோட்டலாக BCDE எடுக்கும்போது இது ஒரு பிளாஸ்டிக் பிஹேவியர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஆஃப் தி வயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Can you understand? So this is the important 5 mark question. First you have to write the definition. Then next this is the diagram. First we have to write the construction part. Next we have to draw the slope graph. Then derivation part proof. Then we have to proof this graph. Stress and strain profile curve என்ன பண்றோம் அப்படின்னா proof பண்ணணும். இப்போ proof பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரீஜியன்ல OAல எப்படி மாறுது, ஸோ OAல இன்க்ரீஸ் ஆகும், OBல இன்க்ரீஸ் ஆகும், OCல இன்க்ரீஸ் ஆகும். இங்கே என்ன செய்கிறோம், இந்த D ரீஜன் வந்து பிரேக் பண்ணி இங்கே E ரீஜனுக்கு வந்துடும். அப்போ எட்ஜில் வரும்போது ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ்.
So dear students, today we have to see what do you mean by strain. சரிங்களா? Then strainல வந்து 3 types of strain இருக்கு. The first type is longitudinal strain, second type is shearing strain, and third type is volume strain. And next one important 5-mark question, Hooke's law. The Hooke's law la our construction part, graph, derivation part. Then we have to analyze the stress strain curve. இந்த curve நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா proof பண்றோம். Can you understand? Dear students, today class is over. Remaining chapter we will see next class. Thank you students. Thank you.